হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে জুলাই মাসের 16 তারিখের নবম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে বাড়ির কাজ এবং তার উত্তর বলবো। বাড়ির কাজ ছিল অনুশীলনী 9.1 16 থেকে 20 পর্যন্ত অঙ্কগুলো। উত্তর: ট্যানজেন্ট এ ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড এ প্লাস 1 মাইনাস সেকেন্ড এ মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই ট্যানজেন্ট এ ইকুয়ালস টু 0। বাম পক্ষ ট্যানজেন্ট এ ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড এ প্লাস 1 মাইনাস সেকেন্ড এ minus 1 divided by tangent A equals to tangent A into tangent A minus second A minus 1 into second A plus 1 divided by second A plus 1 into tangent A equals to tangent square A minus second square A minus 1 divided by second A plus 1 into tangent A equals to tangent square A minus tangent square A divided by second A plus 1 into tangent A যেহেতু second square A minus 1 equals to tangent square A equals to 0 divided by second A plus 1 into tangent A equals to 0 equals to ডান পক্ষ। অতএব tangent A divided by second A plus 1 minus second A minus 1 divided by tangent A equals to 0. নম্বর উত্তর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে tangent theta plus secant theta whole square equals to 1 plus sin theta divided by 1 plus sin theta 1 minus sin theta দুঃখিত। বাম পক্ষ সমান tan theta plus sec theta whole square equals to sin theta divided by cos theta plus 1 divided by cos theta whole square. tan theta equals to sin theta divided by cos theta এবং sec theta equals to 1 divided by cos theta. Sec theta equals to 1 divided by cos theta equals to sin theta plus 1 divided by cos theta whole square equals to 1 plus sin theta whole square divided by cos square theta. এখানে কিন্তু লক্ষ্য করবেন এখানে পুরোটা হচ্ছে হোল স্কয়ার, এখানে শুধু 1 plus sin theta হচ্ছে হোল স্কয়ার equals to 1 plus sin theta into 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta যেহেতু 1 minus sin theta দুঃখিত 1 minus sin square theta equals to cos square theta এবং a plus b whole square equals to a plus b into a plus b equals to 1 plus sin theta into 1 plus sin theta divided by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta যেহেতু a plus b into a minus b equals to a square minus b square equals to 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta equals to ডান পক্ষ। অতএব tan theta plus sec theta whole square equals to 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta প্রমাণিত। Number 18 cot a plus 10b divided by cot b plus 10a equals to cot a into 10b এর প্রমাণ করতে হবে। বাম পক্ষ সমান cot a plus 10b divided by cot b plus 10a equals to cot a plus 10b divided by 1 divided by 10b plus 1 divided by cot a ভালো করে লক্ষ্য করবেন এটা equals to cot a plus 10b divided by cot a plus 10b divided by 10b plus cot a equals to cot a plus 10b into cot a into 10b divided by cot a plus 10b কাটাকাটি করে equals to cot a into 10b সমান ডান পক্ষ। অতএব cot a plus 10b divided by cot b plus 10a equals to cot a into 10b প্রমাণিত। আরেকবার দেখে নেন। Number 19 root over 1 minus sin a divided by 1 plus sin a equals to secant a minus tangent a বাম পক্ষ সমান root over 1 minus sin a divided by 1 plus sin a equals to root over 1 minus sin a divided by root over 1 plus sin a equals to root over 1 minus sin a into 1 দুঃখিত into root over 1 minus sin a divided by root over 1 plus sin a into root over 1 minus sin a
লব ও হরকে √1 মাইনাস সাইন এ দ্বারা গুণ করে ইকুয়ালস টু √1 মাইনাস সাইন এ হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই √1 প্লাস সাইন এ ইন্টু 1 মাইনাস সাইন এ ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই √1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ, যেহেতু a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি ইকুয়ালস টু a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই কোসাইন এ equals to 1 divided by cosine a minus sine a divided by cosine a equals to secant a minus tangent a, যেহেতু secant a equals to 1 divided by cosine a এবং tangent a equals to 1 দুঃখিত equals to sin a divided by cosine a। আর এবার দেখে নেন সমান ডান পক্ষ, অতএব √1 মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস সাইন এ ইকুয়ালস টু সেকেন্ড এ মাইনাস ট্যানজেন্ট এ, প্রমাণিত। নাম্বার 20, √secant a plus 1 divided by secant a minus 1 equals to cotangent a plus cosecant a। বাম পক্ষ সমান √secant a plus 1 divided by secant a minus 1 equals to √secant a plus 1 divided by secant a minus 1 equals to √secant a plus 1 divided by secant a minus 1 into secant a plus 1 দুঃখিত equals to √secant a plus 1 into √secant a plus 1 divided by secant a minus 1 into √secant a plus 1 লব ও হরকে √secant a plus 1 দ্বারা গুণ করে equals to √secant a plus 1 whole square divided by √secant a minus 1 into secant a plus 1 equals to secant a plus 1 divided by √secant square a minus 1, যেহেতু a plus b into a minus b equals to a square minus b square equals to secant a plus 1 divided by √tangent square a, যেহেতু secant square a minus 1 equals to tangent square a। পরে আরও রয়েছে, তো দেখে নেন এটা। equals to secant a plus 1 divided by tangent a equals to secant a divided by tangent a plus 1 divided by tangent a equals to 1 divided by cosine a divided by sine a divided by cosine a plus cotangent a, যেহেতু secant a equals to 1 divided by cosine a, tangent a equals to sine a divided by cosine a এবং 1 divided by tangent a equals to cotangent a equals to 1 divided by cosine a into cosine a divided by sine a plus cotangent a equals to 1 divided by sine a plus cotangent a equals to cosecant a plus cotangent a, যেহেতু 1 divided by sine a equals to cosecant a equals to cotangent a plus cosecant a সমান ডান পক্ষ, অতএব √secant a plus 1 divided by secant a minus 1 equals to cotangent a plus cosecant a, প্রমাণিত। হেল্পফুল হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এখন আমি আপনাদেরকে জুলাই মাসের 20 তারিখের নবম শ্রেণীর বাংলাদেশ বিষয় পরিচয় বিষয়ের বাড়ির কাজ এবং তার উত্তর বলবো। বাড়ির কাজ ছিল তৃতীয় অধ্যায় থেকে সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রেখার মতো রেখার গুরুত্ব লিখো। 2, দ্রাঘিমা রেখা দিয়ে কিভাবে সময় নির্ণয় করা যায় লিখবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, 180 ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের উপর দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এই কল্পিত রেখাটিকে আন্তর্জাতিক রেখা বলে। সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রেখার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ মূল মধ্যরেখা গ্রিনিচের দ্রাঘিমা থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলে 180 ডিগ্রি দ্রাঘিমা যদি 12 ঘন্টা সময় বেশি হয়, তাহলে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে 12 ঘন্টা সময় কম হবে। কিন্তু 180 ডিগ্রি পূর্ব ও 180 ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই রেখা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে 24 ঘন্টা বা 1 দিন।
একই স্থানে কোথাও রবিবার, কোথাও সোমবার, কিন্তু একই একই দ্রাঘিমা রেখা একই সঙ্গে রবিবার রাত 10টা ও সোমবার রাত 10টা হতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগের উপর মানচিত্র 180 ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাকে অবলম্বন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। এই রেখা অতিক্রম করলে দিন এবং তারিখে পরিবর্তন হয় বলে এই রেখাটিকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। এটি সময় নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্রিনিচ থেকে পূর্বগামী কোনো জাহাজ বা বিমান এই রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সাথে মিল রাখার জন্য তাদের বর্ধিত সময় থেকে একদিন বিয়োগ করে এবং পশ্চিমগামী জাহাজ বা বিমান তাদের কম সময়ের সঙ্গে একদিন যোগ করে তারিখ গণনা করে। নম্বর প্রশ্নের উত্তর: পৃথিবী প্রায় গোলকের ন্যায়, তাই পৃথিবীতে সময় নির্ণয়ের জন্য দ্রাঘিমা রেখার ভূমিকা অপরিসীম। গোলাকার পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে, ফলে ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উপস্থিতি হচ্ছে। যে সময় কোনো স্থানে দ্রাঘিমা রেখা সূর্যের ঠিক সামনে থাকে, তখন সেখানে দুপুর 12টা বাজে। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে বিধায় পূর্বে অবস্থিত স্থানসমূহে আগের সূর্যোদয় হয়। কোনো স্থানের সময় বেলা 1টা হলে তার 1 ডিগ্রি পূর্বের স্থানের সময় বেলা 1টা 4 মিনিট এবং 1 ডিগ্রি পশ্চিমের স্থানের সময় বেলা 12টা 56 মিনিট। গ্রিনিচে 0 ডিগ্রি যখন সকাল 8টা, তখন কোনো স্থানে সকাল 10টা হলে উক্ত স্থানের দ্রাঘিমা তবে 30 ডিগ্রি পূর্ব। আবার গ্রিনিচের থেকে কম হলে উক্ত স্থানটি গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত। আবার সময় গ্রিনিচের থেকে কম হলে উক্ত স্থানটি গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত। এভাবে দ্রাঘিমা রেখা দিয়ে সময় নির্ণয় করা যায়। যদি ভিডিওটি আপনাদের জন্য একটুও হেল্পফুল হয়, তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন। প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ।